안녕하세요. 데이트리 연습하려고 합니다. 오늘은 오늘의 제목은 당신의 안전지대는 정말 안전한가요?입니다. 네. 제가 왜 이 말을 오늘 골랐을까요? 오늘 제가 음 Untethered Soul 그 상처받지 않은 영혼이 도착을 했어요. 제가 이제 영문으로 낭독을 하려고 그랬는데 제가 읽었던 부분에서 나온 말이었습니다. Would you like to go beyond? Would you like to feel no edges? Imagine a comfort zone that is so expanded that it can easily fit the entire anything. 그래서 한계 너머로 가고자 하는지, 내가 정한 그런 한계가 없는 것을 느껴보고 싶진 않은지, 그래서 나의 그 comfort zone을 내가 안전하다고 생각되는 그 그런 곳을 좀 어 늘려보지 않겠냐라는 말이었어요. 제가 이거를 오늘의 문장으로 잡고 어 오늘의 말을 제가 말씀을 전달을 하고자 합니다. 저는 차크라라는 이름의 반려견을 키우고 있습니다. 어느 날 매일 가던 산책로가 아닌 다른 길로 산책을 가 보려고 했습니다. 목줄이 팽팽해져서 쳐다보니까 엉덩이를 뒤로 빼고 전방을 이렇게 주시하고 있었습니다. 처음 가보는 길에 긴장해서 쉽게 발을 내딛지 못하고 있었습니다. 목줄을 당겼어요. 당겼는데 이게 뻗팅기는 거죠. 네. 그래서 어쩔 수 없이 발걸음을 돌려 원래 가던 길로 산책을 마칠 수밖에 없었습니다. 저의 컴포트 존은 무엇이었을까요? 영어로 아이들을 가르치고 또 필라테스를 가르치면서 영어 공부의 필요성을 느끼지 못하는 정도가 아니라 미국 사회에서 한인들이 아닌 미국인들과 비즈니스를 하고 사는 것에 대해서 자부심까지 가지고 살고 있었습니다. 헌데 최근 리부트 님이 운영하시는 영어 프레젠테이션 클래스를 응원하다가 얼떨결에 시작하게 되었는데요. 이미 너무 많은 일을 벌려놓은 상태라 너무 부담이 됐지만 영어보다는 프레젠테이션 스킬을 배우겠거니 했습니다. 하지만 역시 클래스 이름처럼 영어 프레젠테이션이었습니다. 영어가 먼저였습니다. 평생 처음으로 영어로 프레젠테이션 하는 거를 모니터하면서 발음뿐만 아니라 어색한 손동작, 무뚝뚝한 얼굴 표정까지 적나라하게 현재의 모습을 보았습니다. 저는 제가 지은 아름다운 집에서 평화롭게 살고 있는 줄 알았는데 안전지대가 아니라 스스로 가두어 놓은 감옥과 같다는 것을 알게 되었습니다. 저는 이제 이 안전지대를 불편하더라도 떠나려고 합니다. 그렇다면 어떻게 프레젠테이션을 잘할 수 있을까요? 세 가지 질문을 여러분에게 하고자 합니다. 첫 번째, 듣는 이들이 누군지 아시나요? Know your audience. Your speech is about them, not you. 마치 일기를 쓰듯이 글을 쓰고 표현을 하고 있었습니다. 프레젠테이션을 준비하면서 듣는 사람들에 대해 생각하고 공부할 생각조차 못했습니다. 프레젠테이션은 나를 위한 것이 아니라 상대방을 위한 것이었습니다. 그들의 눈높이에서 글을 쓰고 말을 해야 합니다. 두 번째, 너의 이야기를 하고 있는가? 독자나 청중들은 당신의 이야기가 궁금합니다.
이미 알고 있는 모두의 이야기는 아무에게도 감동을 주지 못합니다. Let your personality come through stories. Audience like a personal touch in a speech. Be yourself. 세 번째, 처음부터 주목을 할 수 있도록 만들어야 합니다. 상대방이 내가 무슨 이야기를 할지 기대하도록 만들어야 합니다. 인용구나 숫자를 이용한 통계를 통해 나의 이야기에 관심을 가지도록 만들어야 합니다. Grab attention at the beginning. Starting statistics, an interesting anecdote, or concise quotation. Lastly, conclude your speech with a summary. 차크라는 여전히 새로운 산책길에 도전하는 것을 두려워합니다. 하지만 참을성 있게 기다렸을 때 한 발자국씩 떼고 앞으로 전진할 수 있었습니다. 지난주 토요일부터 영어 프레젠테이션 100번 연습하는 것을 목표로 영상을 찍어서 유튜브에 올리고 있습니다. 오늘이 세 번째 날입니다. 편안한 발성과 발음으로 대본이 아니라 그들과 눈을 맞추며 전달하고자 하는 메시지를 재미있게 전달하는 모습을 눈을 감고 그려봅니다. 다시 한번 여러분에게 묻겠습니다. 비좁고 어두운 나만의 안전지대에 머무르시겠습니까? 한계 바깥으로 나오세요. 가슴 가득 자유를 느껴보세요. Would you like to go beyond? Would you like to feel no edges? 상처받지 않은 영혼에서 마이클 싱어의 싱어 스승님의 말씀이었습니다. 소중한 메시지와 함께 인도받은 오늘 하늘 높이 감사의 마음으로 하루를 시작합니다. 목소리로 마음여행 여행자 마음 근육 코치 빅토리아였습니다. 네, 그리고 아래는 제가 영어로 프레젠테이션 하는 걸 연습할 텐데요. 네, 좀 손발이 오그라들더라도 저를 응원하시면서 같이 한번 해주셨으면 좋겠습니다. 여러분들도 같이 연습하실 분들은 제 블로그에 글을 클릭해 주시기 바랍니다. Would you like to go beyond? Would you like to feel no edges? Imagine a comfort zone that is so expanded that it can easily fit the entire anything. Untethered Soul, Michael A. Singer. I have a dog named Chakra. One day, I tried to go for a walk other than the path I used to go every day. The leash was tightened when I looked at it. She was looking forward, pulling the buttocks back. She was nervous on her trip, so she couldn't get on her feet easily. Even if I pulled the leash, she didn't move. I had no choice but to take a step back and finish the walk along the way I had been on. What was my comfort zone? I didn't feel the need to study English at all, since I thought teaching children and teaching Pilates in English was not so bad. I even had a pride that my English is good enough since I do business with Americans in the society. The English presentation class recently operated by Molly. I started cheering for it.
I was burdened because I already had a lot of work to do. I thought I would learn presentation skills rather than English. But after all, English came first. Monitoring presentations in English for the first time in my life, I looked at the present state nakedly. Not only from pronunciation, but also from awkward hand movement and blunt facial expressions. I thought I was living peacefully in a beautiful house I built. It wasn't a comfort zone, but it was a prison that I was locked on myself. I'm now about to leave this comfort zone. How can you do a good presentation? I want to ask you 3 questions. First, do you know who the listeners are? Know your audience. Your speech is not about them. Your speech is about them, not you. I was writing and expressing as I was writing a diary. While preparing a presentation, I didn't even think about studying and thinking about the audience. The presentation is not for you, but it's for the others. You have to write and speak at their eye level. Second, are you telling your story? Readers and audience are curious about your story. The stories of everyone you already know will not impress anyone. Let your personality come through stories. Audience like a personal touch in a speech. Be yourself. Third, are you drawing attention from the beginning? Make the others look forward to what you're talking about. Grab attention at the beginning, starting statistics. Add interesting anecdote or concise quotation. Last, conclude your speech with a summary. Chakra is still afraid to take on new trails. But when I waited patiently, I was able to move forward step by step. Since last Saturday, I have taken a video and posted it on YouTube with the goal of practicing 100 English presentations. Today is the 3rd day. I close my eyes and draw a picture of myself. I'm making eye contact with them and delivering the message I want to convey with confidence and fun. I will ask you again. Would you like to stay in your own cramped and dark comfort zone? Come out of the limits. Feel full of freedom. Thank you. 네, 그리고 아래는 오늘의 발음 연습과 북나레이터 과정 낭독 연습입니다. 기그, 니느, 디르, 리르, 미므, 비브, 시스, 이으, 지즈, 치츠, 키크, 티트, 피프, 히흐, 기그기, 니느니, 디드디, 리르리, 미므미, 비브비, 시스시, 이으이, 지즈지, 치츠치, 키크키, 티트티,
피프피, 히흐히, 그기, 느니, 드디디디, 르리, 무미, 부비, 스시, 의이, 지지, 치치, 크키, 트티, 푸피, 흐히. 운동 경기에서 고의로 반칙을 주면 운동 경기에서 고의로 반칙을 하면 주심이 경고의 표시로 옐로 카드를 주는데요. 그렇다면 옐로 카드를 3번 받았을 때 받게 되는 것이 무엇일까요? 현재 여러분들은 181.5MHz JTBC 꿀 FM을 듣고 계십니다. 이 프로는 언제 시작해서 언제 끝날지 모르는 김영철 씨의 토크 같은 프로그램입니다. 오늘 날씨는 북동 지방에서 동진하는 고기압의 영향으로 동쪽에서 습한 공기가 유입되면서 산발적으로 빗방울이 떨어질 것으로 예상됩니다. 생각이란 생각하면 생각할수록 생각나는 것이 생각이므로 생각하지 않는 것이 좋은 생각이라 생각한다. 장이 없어서 장에 갈까 했더니 장이 아파서 장에도 못 가고 장맛도 못 보았다. 세계적인 법학 박사인 박법학 박사와 백법학 박사가 사돈을 맺어 화제입니다. 박법학 박사는 백법학 박사의 법학 선배이고 백법학 박사의 딸 백법학 박사가 다음 달 법학 빌딩에서 결혼식을 올린다고 합니다. 이 결혼식에는 법학대학 동문인 변 법학 박사, 봉 법학 박사, 배 법학 박사 등 수많은 법학 박사들이 참석할 것으로 보입니다. 오늘의 낭독 대본입니다. 스크립트는 제 블로그에서 확인하실 수 있습니다. 밥 짓는 일부터 시작합니다. 버려지는 음식이 너무 많아 음식 쓰레기라는 괴상한 낱말이 나타날 정도인 요즘 시대에도 나를 비롯해서 많은 이들의 세포 속에는 여전히 굶어 죽으면 어쩌나 하는 불안이 새겨져 있는 것 같다. 그래서 그렇게 맛집에 열광하고 먹방에 빠져들고 야식을 시켜 먹는 거겠지? 왜 그렇게 많이 먹고 싶어 하는지, 먹는 행위로 무엇을 채고 싶은지는 도통 관심을 두지 않은 채 말이다. 내 한 걸음은 바로 거기에서 내 한 걸음은 바로 거기서부터 시작되었다. 허기와의 직면. 먹지 않고는 살 수 없는 생명체로서 하기에 마냥 휘둘리지 않고 그것을 잘 다루고 싶었다고나 할까? 왜냐, 허기를 잘 다루는 것은 일상을 잘 영위하는 것과 아주 깊이 통하므로 잘 산다는 건 허기를 충만함으로 바꾸는 일과 같으므로 아무튼 나는 정신을 똑바로 차리고 부엌에 깃들어야겠다고 다짐했고 그럼으로써 날마다 아주 조금씩 새로워졌다. 글을 시작하면 뭐 먹고 살아? 그동안 얼마나 고생이 많았겠나 싶어 또다시 밥상으로 내 마음을 보여주고 싶었다. 팥을 듬뿍 넣고 밥을 짓고 번거로워 잘 안 먹게 되는 토란으로 탕을 끓이기로 했다. 지난해 우리 집에 왔을 때 토란탕을 끓였더니 그녀가 암에는 뿌리채소가 약이라며 아주 맛나게 먹었던 게 떠올라서다. 다시마 담가 놓은 쌀뜨물에 미리 살짝 삶아 껍질을 까놓은 토란을 넣고 무와 당근도 썰어 놓고 생들깨를 진하게 갈아 함께 넣고 푹 끓였다. 간은 된장으로. 이제 탕이 끓는 동안 죽순나물을 볶고 밥에서 밭에서 막 뽑아온 당근과 배추로 청국장 샐러드, 거기에다 동치미 썰어 올리고 숯불에 김 굽고 평소에도 밥이 약이 되어야 한다는 생각으로 밥상을 차리지만 그날은 더더욱 약이 되리라는 마음을 보탰다. 그녀가 알토란처럼 알차게 자기 삶을 살기를 바라는 마음까지 담았다. 알토란처럼 살길 바라며 토란탕.
그동안 이 밥상이 얼마나 그리웠나 몰라요. 그녀는 울먹이며 손가 그녀는 울먹이며 숟가락을 들었고 다행히 밥을 맛있게 먹었다. 항암을 안 하니깐 조금씩 입맛이 살아난다고 했다. 입맛이 돌아오니 이렇게 돌아다닐 기력도 있다고. 그녀의 말을 들으며 우리가 밥심에 기대어 살아가고 있다는 사실이 실감나게 다가왔다. 그래, 사는 게 뭐 별건가? 잘 먹고 그 힘으로 잘 사는 것. 그렇다면 잘 산다는 건 남 눈치 볼 거 없이 내가 나를 나답게 사는 것. 그러자면 먼저 새 장문부터 박차고 나와 누군가의 그늘에서 벗어나는 게 먼저일 게다. 지금껏 실속 없이 껍데기로만 살았던 삶을 내던지고 온전히 알맹이로 살기. 알토란처럼 살길 바라며 토란탕. 여기서 잠깐 내가 밥 짓는 과정을 소개하자면 이렇다. 현미와 현미찹쌀, 흑미가 적당 비율로 뒤섞인 쌀에 갖가지 장모, 갖가지 잡곡, 통밀, 겉보리, 수수, 율무, 조 등을 섞어 깨끗이 씻는다. 하룻밤 물에 푹 불렸다가 다음 날 조리질을 한다. 그런 다음 쌀을 소쿠리에 담아 젖은 면보를 덮고 한나절이나 그 이상 그대로 둔다. 이른바 발화현미가 되는 과정을 거치는 것이다. 그렇게 해서 하루 이틀 물에 충분히 불린 옥수수나 밤 말랭이, 은행, 각종 콩이나 팥 같은 것을 넣고 압력솥에 밥을 짓는다. 요즘같이 바쁜 세상에 이게 무슨 신선 노름이냐고? 그렇다. 나는 밥 짓기를 신선 노름이라 생각한다. 신선 노름을 하는 내가 곧 신선 팔자? 와. 그리고 우리 집 밥은 소농만이 누릴 수 있는 호사 또는 사치라고 여긴다. 가진 재산이 제 아무리 많다고 한들 손수 여러 가지 잡곡 농사를 짓지 않고는 누가 이런 명품 밥을 먹을 수 있겠는가? 그런 의미에서 명품 가방 같은 것으로 사치를 부리는 아줌마 따위 전혀 부럽지 않다. 우리 집 밥상의 주인공은 밥. 모유 수유를 포기하지 않은 엄마들의 경험이 내게 자신감을 북돋아 주었다. 또한 분유 말고 다른 선택을 할 수 있는데 내가 왜 굳이 분유에만 사로잡혀 있나 싶어 이유식을 일찍 시작하기로 했다. 다행히 우리 집은 농사꾼의 집, 곡식이야 널리고 널렸다. 당장 집에 있는 온갖 곡식, 현미, 찹쌀현미, 흑미, 콩, 수수, 귀리, 보리, 밀 등과 말린 밤을 씻고 말려서 곱게 가루를 내 만반의 준비를 해두고 다음날 아침날이 밝자마자 그것으로 죽을 쑤었다. 일명 아가죽. 다나야, 엄마가 이랬다 저랬다 해서 미안한데 엄마는 너한테 젖을 꼭 먹이고 싶어. 엄마 젖이 모자라면 땅 엄마가 주신 젖으로 채우면서 그렇게 한번 해보자. 오늘부터 젖병 없으니까 배고프면 젖을 빨거나 죽을 먹거나 둘 중 하나야. 처음부터 처음엔 괴롭겠지만 우린 할 수 있을 거야. 모유와 분유 사이에서 아가죽. 와, 이제 딸기가 있기 시작했구나. 엄마는 괜찮으니 너 먹어. 안 돼. 엄마가 먹어야 딸기맛 쭈쭈가 나와서 다나도 먹지. 나는 조금 빨갛게 된 거 몇 개 따먹었어. 그러면서 빨갛게 잘 익은 딸기 두 알을 내미는 거다. 한 알만 먹을 테니 나눠 먹자가 해도
굳이 자기는 괜찮다면서 말이다. 그리고는 내가 딸기를 입에 넣는 것을 보며 침을 꼴딱 삼켰다. 옆에서 "나도 먹을래." 라며 달려드는 다랑이를 "형아가 좀 형아가 또 따줄게. 딸기밭에 가자." 라며 타일러 밖으로 데리고 나가는 의젓한 모습까지 보였다. 자기도 얼마나 먹고 싶었을까? 그걸 참고 가져와 내 입에 넣어주다니. 딸기 향이 입안 가득 번지는 것을 느끼며 가슴이 뭉클했다. 얼마나 기다렸나? 딸기. 나는 개가 밥 좋아하는 게 당연한 건 줄 알았는데 언젠가 우리 집 개가 밥 먹는 모습을 보고 마 언젠가 우리 집 개가 밥 먹는 모습을 보고 마을 아주머니 한 분이 그런다. "이 집 개는 밥을 맛나게 잘 먹는다 야. 우리 개는 괴기국이나 되면 모를까. 밥은 끓여주면 쳐다도 안 여. 사료가 입맛을 배려 넘는 값세." 그 얘기를 들으니 게 사료는 일종의 인스턴트 식품 같은 게 아닌가 하는 생각이 든다. 사람도 인스턴트 음식에 길이 들면 밥맛을 잃어버리는 것처럼 게 또한 마찬가지인가 보다. 쌀밥 먹는 게 보드리. 자, 이제 너희들이 케이크 꾸밀 차례야. 꾸밀 재료들부터 밖에 나가서 찾아오도록. 아이들은 환호성을 지르며 밖에 나가 장식거리를 따왔다. 까마죽 열매, 아직 남아있는 제비콩, 아직 남아있는 제비콩꽃, 박하. 다오리가 과일을 썰어 붙이면 더 좋을 것 같다고 해서 사과와 단감까지. 거기에다 식탁 위에 남아있던 작은 고구마 덩이와 예전에 말려둔 작은 꽃다발까지. 그렇게 해서 아침에 다오리가 쓴 생일 축하 편지까지 옆에 세워두니 아주 그럴싸한 케이크가 되었다. 세상에 둘도 없이 아주 유별난 당신께 세상에 하나뿐인 특별한 케이크를. 마음을 녹여버린 그 남자에게 아주 특별한 생일 케이크. 나는 입맛도 씹는 거라고 생각한다. 3살 버릇 평생 가듯 3살 입맛 평생 가니 어린 시절 입맛을 심어주는 일이 아주 중요하다고 생각한다. 어려서부터 자극적이고 강렬한 맛 또는 부드럽고 달콤한 맛에 길이 들면 평생 그 맛에 노예처럼 끌려다실 평생 그 맛에 노예처럼 끌려다닐 것이 뻔하지 않은가? 몸이 불편하든 말든 그 맛이 지구를 아프게 하든 말든 입맛을 씹는다. 매주와 청국장. 가래떡 굽기 말고도 아이들은 여러 가지 경험을 통해 밥맛을 배웠다. 밥상 차리는 일 돕기는 기본이고 청국장 찢기, 콩껍질 까기, 들깨 건불 추리기, 박바가지 만들기, 김밥 싸기. 저희들이 힘을 보탠 밥상이라서 그런지 열흘 내내 밥그릇에 구멍이 날까 무서울 정도로 밥을 맛있게 먹었다. 시래기국이나 청국장, 고사리 나물 같은 메뉴도 인기 만점. 특명, 가래떡을 구워라. 참 신기한 일이다. 왜 돈을 주고 사면 배가 불러도 허전함이 생기는 걸까? 마치 밑 빠진 독에 물을 붓는 것처럼 부어도 부어도 끝나지 않는 허기. 그것은 어디에서 오는 걸까? 돈으로 바꾸는 순간 먹을거리에 흐르던 생명의 파동이
얼음처럼 얼어붙는 건 아닐까? 음식을 먹는 일이 단지 배만 불리는 차원이 아니라 생명의 파동과 기운을 받는 일인 만큼 파동을 흡수하지 못하면 허기는 사라지지 않는 게 아닐까? 먹을거리는 먹을거리를 구하는 새로운 차원. 그렇게 우리는 다 함께 노래를 불렀고 꽃밭에서 마음껏 놀았다. 그러다 보니 두려움이나 불안 같은 건 내 것이 아니었던 양 사라지고 없었다. 이렇게 꽃이 피었는데 무얼 걱정하랴. 이렇게 꽃과 함께 환한 봄이 오고 있는데 두려울 게 뭐 있나. 꽃송이가 껴안고 있는 저 비움의 공간을 보라. 거기에 들어앉은 하늘빛을 보라. 꽃에서 나온 요정이 속삭이기라도 한 것처럼 살랑이는 말씀이 내 마음의 빛으로 새겨졌다. 비움을 두려워 말라. 그러니 아쉬워 말고 비우는 김에 구석구석 남겨놓은 것까지 시원하게 싹 비우고 봄을 깊이 들이켜야지. 복수초꽃 요정의 말씀. 비움을 두려워 말라. 맛의 세계 또한 그와 다르지 않다고 본다. 내게 익숙한 맛과 향이 아니라고 해서 싫어하고 멀리하면 내가 차려내는 밥상은 닫힌 밥상이 된다. 새로워질 가능성을 닫아버리고 어제 오늘 내일이 거기서 거긴 무료한 밥상. 내가 테르, 내가 테두리를 정해놓은 맛의 세계에서만 환희를 찾는 소심한 밥상. 사실 그 틀을 깨기는 쉽지 않다. 그동안 길들여온 혀끝의 감각이라는 게 얼마나 강력한지 입맛을 바꾸는 건 대단히 혁명적인 일인지도 모른다. 돼지 감자와 친해지기. 찔레코트로, 찔레코츠로 떡을 찐다면 골담 촉고추로는 못할까 싶어 혹시나 하고 인터넷으로 검색을 해봤더니 아니나 다를까 골담 촉고추로 떡을 쪄 먹는다는 내용도 찾을 수 있었다. 역시 하늘 아래 새로운 건 없다. 다만 한다더라 알고만 있는 것과 나도 해보자고 달려드는 것 두 가지 길이 있을 뿐. 그리하여 용기를 내 달려들었다. 체에 내린 쌀가루에 꽃을 넣고 버물버물. 쌀가루와 어우러진 꽃빛이 얼마나 고운지 눈이 먼저 황홀경에 빠진다. 그뿐인가? 쌀가루를 다루는 손은 성스러운 일을 모시는 듯 평소보다 훨씬 더 조심스럽다. 만약 요리치유, 요리예술이라는 분야가 있다면 오늘 내가 하는 이 작업이 바로 그것이리라. 아름다움을 보고, 아름다움을 만지고, 아름다움으로 요리하고. 그렇게 해서 아름다움이 되고, 꽃을 먹고 산다네. 산딸기를 입에 넣는 아이들 표정에서 사랑에 빠진 이의 행복함 같은 것이 뚝뚝 묻어나는 듯 했다. 저 아이들은 지금 산딸기와 사랑에 빠진 것이다. 그건 내 등 뒤에서 산딸기를 받아 먹으며 소리를 깍깍 질러대는 작은 아가씨도 마찬가지일 터. 우리 넷은 그렇게 천국을 경험했다. 하늘 어머니 아버지가 베풀어 주신 큰 사랑을 느끼며 산딸기 천국. 죽이 뭔가? 죽은 약해질 대로 약해진 연약한 생명을 위한
특별 음식이다. 최대한 부드럽게 목을 타고 넘어가 온몸, 온 몸으로 스며들어야 한다. 너그럽게, 한없이 온화하게. 그러니 나달은 죽기를 각오하고 제 존재를 박살내야 하는 것이다. 제 성질 죽이지 않고 누군가를 살릴 수는 없다. 그러고 보니 죽의 뜻이 참 높고도 높다. 내가 엄마가 아니었으면 어찌 죽어야 죽이 되는 이치를 알 수 있었을까? 때로는 부드러운 죽이 돼요. 밥 잘 먹어야 써. 그래야 젖이 잘 나온게. 젖 먹이면 살이 쑥 빠져불어. 먹고 싶은 대로 많이 써. 먹어. 뭐여? 얼른 미역국부터 끼려줘. 개나 사람이나 똑같은 셈 맵이여. 그렇게 해서 강아지 구경할 틈도 없이 미역국을 끓여야 했다. 개 주려고 끓이는 미역국이라니 기분이 참 묘했다. 해산한 딸을 돌보는 친정 엄마와 같은 마음이랄까? 국을 끓이는 내내 이 미역국이 보들이 몸에 기운을 북돋아 젖이 잘 돌게 해주세요. 라고 기도했다. 다나 낳고 젖이 모자라서 거의 6개월가량 고생을 했던 터라 보들이만큼은 그런 아픔을 겪지 않기를 바랐다. 보들이를 위한 미역국. 만일 내가 수박이라면 자신이 얼마나 자랑스럽게 느껴질까? 비싼 값에 팔려가 맛이 있니 없니, 껍질이 얇니 두껍니 타박을 듣는 것보다 훨씬 고귀한 삶을 산 것일 테니까. 어디 수박뿐이랴? 우리 밭에 사는 모든 것들은 모양도 제각각이고 크기도 자그맣지만 우리 집 밥상에만은 눈부시게 빛난다. 우여곡절 속에서도 우여곡절 속에서도 최선을 다해 열매를 이루었음을 다 알고 있으니까. 간절함으로 오래 기다려 만난 소중한 생명이니까. 때문에 번거롭더라도 반드시 씨앗을 남겨 생명을 이어가게 돕고 있다. 이렇게 만난 이상 한 목숨이 되어 끝없이 함께 살아가기 위해서. 그러고 보면 나는 아주 조금씩 깨닫고 있는 듯하다. 내가 논과 밭에서 만나는 생명들이 돈으로 바꿀 수 없는 나의 벗이고 하늘임을 말이다. 따끈따끈한 수박, 푸짐하게 알이 따온 늙은 호박, 둥근 얼굴 가득 콕콕 박힌 해바라기 씨앗, 노랗게 잘 익은 여주에서 여주에서 나온 시뻘건 씨앗까지 가을이라 더욱 풍성한 마당, 전시장에는 각자 제 빛깔, 제 자태로 아름다운 보석들이 널리고 널렸다. 참 신기하게도 예쁘다, 아름답다, 로만 끝나는 보석이 아니라 내 몸속에 들어와 나와 한 몸이 되는 것들이기 때문이다. 내가 이렇게 아름다운 것들을 먹고 산다고 생각하면 내 존재까지도 한없이 고귀해지는 듯해서 가슴이 벅차오른다. 내가 먹이는 것이 온통 아름다움이라니 나도 아름답게 살아야겠어. 이상하게도 아름다운 것을 보고 나면 나도 아름답고 싶다는 강한 열망에 사로잡히게 된다. 보석천지. 맥주야. 나도 맥주 네가 아니었다면 참되고 선한 것이 아름답다는 진실을 알지 못했을 거야. 과정까지 겪어낸 자의 자부심과 긍지, 만족감을 경험할 수 없었을 것이고 밥상 앞에서 생명을 피울 수도
없었을 테지. 만약 서울에서도 여기저기 매주 띄우는 집이 생겨난다면 아름다움을 바라보는 안목과 맛을 느끼는 감각 또한 달라질게. 과연 그런 기적 같은 날이 올까? 맥주에게. 어떤 미역국이 먹고 싶니? 맑고 담백하고 구수한 것으로 해줘. 그게 나다운 맛 같아. 그래, 알았어. 너 닮은 맛으로 해줄게. 담백한 맛을 살리려면 멸치 육수를 내지 않는 게 좋을 것 같다. 그 대신 무릎 얄팍하니 썰어 넣기로 했다. 구수한 맛을 위해 생들깨를 갈아 넣을까 말까 하다가 그렇게 되면 맑은 느낌이 사라지는 게 아쉬워 들깨가루를 넣었다. 간을 맞출 때도 국간장 조금씩 천일염을 넣었다. 그랬더니 정말 맑고 담백하면 맑고 담백하면서 구수했다. 이야, 바로 이 맛이야. 내 마음에 든다. 나를 위해 끓인 생일 미역국. 나는 이제 안다. 밥 해주는 사람이 얼마나 멋있고 훌륭한 사람인지를. 그건 자기 존재 가치를 밥으로 내어주는 큰 보시이다. 큰 나는 당신에게 밥을 해주고 싶어요. 당신의 밥이 되고 싶어요. 하고 온 세상이 자신을 밥으로 내어준 것처럼 나도 그렇게 살고 싶다. 글을 마치며 밥을 해주고 싶다. 네, 여기까지인데요. 네, 감사일기를 시작하고 얼마나 지속해서 쓰셨나요? 의지가 부족해서라고 생각하시나요? 함께하면 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 2001년 꿈공방 메일드림과 함께 첫 번째 마음 근육 프로젝트를 시작해서 네, 매달 이어지고 있습니다. 감사일기 챌린지나 목소리로 마음여행, 명상, 마인드풀니스에 관심 있으신 분들은 댓글 남겨주세요. 네, 긴 영상 봐주셔서 대단히 감사합니다. 목소리로 마음여행 여행자 빅토리아 드립니다.